नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूयाच्या ठळक बातम्या. मागील BRS सरकारच्या काळामध्ये CMRF निधीचा गैरवापर झाला. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की ज्यांच्या PNनी निधी वळवला आहे ते सर्व समोर येतील. भाजप आमदारने इंदिरा गांधीवर केलेल्या वक्तव्याचा काँग्रेस नेत्यांनी निषेध. नगरपालिका अध्यक्षांनी तात्काळ आणि बिनशर्त माफीची मागणी. SP म्हणाले की संपूर्ण जिल्ह्यात एकाच वेळी नाकाबंदी करण्यात आली. हे स्पष्ट आहे की ऐवत कारवाया आणि ऐवत तस्करी रोखण्यासाठी होते. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. जिल्ह्यात इंधनाचा तुटवडा नाही, नागरी पुरवठा अधिकारी म्हणाले. नियमांचे पालन न करणाऱ्या बंकांवर कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले. आजच्या सविस्तर बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आरोग्यश्री योजनेसंदर्भामध्ये विरोधी पक्षांनी केलेले आरोप फेटाळून लावलेले आहे. गरिबांवर अन्याय होत असल्याचे विरोधी पक्ष विनाकारण गैरसमज निर्माण करत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मागील सरकारने थकवलेली देणी फेडली जात असून 2000 कोटीहून अधिक निधी आधीच वितरित केलेले आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मागील BRS सरकारच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री मदत निधीचा CMRF गैरवापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोणाच्याही PNनी CMRF निधी वळवला आहे हे त्यांना माहीत असल्याचे म्हणाले. CMRF सुरूच आहे. ही निधीचा अपहाराची चौकशी सुरू आहे. सर्व काही समोर येईल असे भाष्य त्यांनी केले. నిన్న మన కేసులు కావడము ఇవన్నిటిని ఎవరైతే పేరు మీద చెక్కులు తీసుకెళ్ళి ప్రైవేట్ ఖాతాలలో వేసుకొని ఎట్లా ఎట్లా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ను దుర్వినియోగం చేసిండ్రో కేసులు ఉన్నాయి, విచారణ కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఎమ్మెల్యేలకు ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎవరైనా అప్లై చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించి క్లియర్గా ఇస్తున్నాము. మేము ఈరోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఈ 27 నెలలలో 2046 కోట్ల రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. 2400 రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీలో 2040 దాదాపుగా 4500 కోట్ల రూపాయలు ఈ 27 నెలల్లో పేదల వైద్యం కోసము ఈ ప్రభుత్వము సంపూర్ణంగా ప్రయత్నం చేసింది. ఇది సరిపోతుందంటే ఇది సరిపోదు అధ్యక్ష. మేము ఎప్పుడు ఇది సరిపోయింది ఇంకా ఇది ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయలేమంటలేం. అందుకే ఈరోజు ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా ఎవరికి ప్రమాదం వచ్చినా సిపెక్ సర్వే ప్రకారం సోషియో ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొలిటికల్ అండ్ కాస్ట్ సర్వే ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసి February 4th సోషల్ జస్టిస్ డేగా పెట్టిందో ఆ సమాచారం ప్రకారం 1,15,00,000 కుటుంబాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటే ప్రతి కుటుంబానికి. भाजप आमदार राकेश रेड्डी यांनी विधानसभेमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या विरोधामध्ये केलेल्या वक्तव्याचा काँग्रेस नेत्यांनी तीव्र शब्दामध्ये निषेध केला. नगरपालिकेच्या अध्यक्षा अनुषा म्हणाल्या की या खचाखच भरलेल्या सभागृहामध्ये महिलेचा अपमान होईल अशा पद्धतीने बोलणे योग्य नाही. गुरुवारी आदिलाबाद DCC कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्या काँग्रेस नेत्यांसोबत बोलल्या. देशासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान देणाऱ्या एका महान नेत्यावर टीका करणे हे भाजप नेत्यांच्या भ्रष्ट राजकारणाचे लक्षण आहे. त्यावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. आमदाराने तात्काळ आपली वक्तव्ये मागे घ्यावी, अशी माफी मागावी अशी त्यांनी मागणी केली.
వస్తున్నా 2 నిమిషాలు. నిన్న నిండు అసెంబ్లీలో జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరం. ఏదైతే మన దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మన ఇందిరాగాంధీ గారి గురించి మాట్లాడిన మాటలు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక మహిళ ఎంత స్థాయికి ఎదిగినా కూడా తొక్కేయాలనే ఆలోచనతో ఆనాడు అసెంబ్లీలో వాజ్పేయి గారు ఇందిరాగాంధీని ఏదైతే మన దుర్గామాతతో పోల్చినారు, అది ఆ వాళ్ళు కూడా బీజేపీ నాయకులైనా కూడా ఒక అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి ఆదిశక్తిగా వాళ్ళు కొలిచినా కూడా అదే పార్టీకి చెందిన నాయకులు కొందరు మాత్రం దిగజార్చాలని, మహిళ అనే ఒక చిన్న చూపుతో దిగజార్చాలని నిన్న నిండు సభలలో అవమానపరచడం జరిగింది. దానిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ఆనాడు మన దేశం కోసం తన ప్రాణాలని కూడా లెక్క చేయకుండా కుటుంబం మొత్తం మన దేశం కోసం వాళ్ళు ఇప్పటికీ సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు. అది మనం మరవకూడదు. కానీ నిన్న జరిగిన సంఘటన మాత్రం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. దానికి तक्षणమే క్షమాపణ చెప్పాలని మేము కోరుతున్నాము. जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी सांगितले की बुधवारी रात्री 9 ते 12 या वेळेमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात एकाच वेळी नाकाबंदी करण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की ऐवत कारवाई आणि तस्करी रोखण्यासाठी जिल्ह्यात 20 पोलीस ठाण्यांमध्ये 28 तपासणी नाके उभारण्यात आली आहे. ते म्हणाले की नंबर प्लेट शिवाय फिरणाऱ्यांना, दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्यांना आणि परवानग्याशिवाय वाहन चालवणाऱ्या वाहन चालकावर कारवाई करण्यात येईल. जिल्ह्यामध्ये दारू पिऊन गाडी चालवण्यासाठी 41 चाचण्या घेण्यात आल्या असून नंबर प्लेट नसलेल्यांना 13 दुचाकी, योग्य प्रमाणपत्र नसलेल्यांना 3 दुचाकी आणि 3 ऑटो, 1 कार आणि 1 कंटेनर वाहन जप्त करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे जयनाथ पिपरवाडा तपासणी नाक्यावर परवानगीशिवाय 2 बोलोरे वाहनमधून अवैधपणे वाहतूक केल्या जात असलेल्या 6 गाई जप्त करण्यात आल्या आहे. जिल्हा नागरी पुरवठा अधिकारी नंदिनी यांनी स्पष्ट केले की आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही. त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यामध्ये पुरेसा साठाही आहे. त्यांनी बंक मालकांना कॅन आणि बॉटलमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल न देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की पेट्रोल आणि डिझेल देण्याचे आढळल्यास बंक मालकांवर कारवाई केली जाईल. लोकांना स्पेशल मीडिया व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पसरवणाऱ्या या अफवावर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी लोकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
డీజిల్ షార్టేజ్ ఉందని అందరూ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అన్నిట్లో షేర్ చేస్తున్నారు. కానీ ప్రజలు దాన్ని కానీ నమ్మొద్దు. మనకి ఆదిలాబాద్కి సంబంధించిన పెట్రోల్ బంక్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకు సరిపోయే ఒక్కరోజు కాదు 2 రోజులు సరిపోయేంత స్టాక్ ఉంది. ప్లస్ బంక్ ఓనర్స్కి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే క్యాన్స్లో కానీ బాటిల్స్లో కానీ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ ఇవ్వద్దు. ఇచ్చినట్టు మాకు తెలిస్తే బంక్ ఓనర్ మీద యాక్షన్ ఉంటుంది. మీ దృష్టికి కూడా ఏదైనా వస్తే కూడా మాకు చెప్పొచ్చు. మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది, మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి చెప్పండి. ఒక బైక్కి 200, 4-వీలర్కి 1000. పెద్ద లారీలకు మాత్రము వాళ్ళ कॅपॅसिटी पट्टी इస్తున్నాం. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील न्यायालयाच्या आवारामध्ये झालेल्या बार असोसिएशनच्या निवडणुकीमध्ये एनराला नागेश पुन्हा अध्यक्षपदी विजयी झाले, तर केमा श्रीकांत पहिल्यांदाच सचिवपदी विजयी झाले. अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि उपाध्यक्ष या पदांसाठी एकूण 8 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. असोसिएशनचे सदस्य असलेले एकूण 195 वकिलांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. अध्यक्ष आणि सचिवांनी सांगितले की ते बार असोसिएशनमधील वकिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. ఈ బార్ అసోసియేషన్ చరిత్రలోనే వరుసగా నా కోట్లేసి ఘన విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి సీనియర్ జూనియర్ న్యాయవాదులకు నేను శిరస్సు వంచి తల వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. మరి నేనైతే చెప్పానో మరి అనేక మంది న్యాయవాదులకు మరి ఇళ్ల స్థలాలు లేవని చెప్పేసి తప్పనిసరిగా గౌరవ శాసనసభ్యుల ద్వారా, పార్లమెంట్ సభ్యుల ద్వారా, కలెక్టర్ ద్వారా ఖచ్చితంగా మేమందరం కూడా కలెక్టివ్ నిర్ణయం ద్వారా సీనియర్ న్యాయవాదుల యొక్క సలహా మేరకు ఖచ్చితంగా మేమందరం కూడా మరి కుల మతాలకు అతీతంగా మరి న్యాయవాదులందరికీ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పేందుకు, అదేవిధంగా ఏ సమస్య ఉన్నా మేమందరం సమిష్టిగా మరి కృషి చేస్తామని, ఇది నా ఒక్క సొంత విజయం కాదని, ఇందులో అందరూ కూడా కుల మతాలకు అతీతంగా న్యాయవాది గెలవాలి, బార్ అసోసియేషన్ గెలవాలని చెప్పి చరిత్రను తిరిగి రాసినటువంటి న్యాయవాదులకు ధన్యవాదాలు. ఆదిలాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో జనరల్ సెక్రటరీగా గెలిపించినందుకు సీనియర్ మరియు జూనియర్ న్యాయవాదులందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఆదిలాబాద్ బార్ అసోసియేషన్లో ఉన్న సమస్యల గురించి కానివ్వండి, ఆదిలాబాద్ అడ్వకేట్స్ వెల్ఫేర్ గురించి కానివ్వండి, ఆదిలాబాద్ అడ్వకేట్స్ సంబంధించిన సమస్యలపై ఇప్పటి నుంచి మా పోరాటం మొదలవుతూ ఉంది. ఈ పోరాటంలో మా అడ్వకేట్లందరూ కూడా నాకు ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చి నన్ను జనరల్ సెక్రటరీగా గెలిపించినందుకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా उన్నా. एससी कॉर्पोरेशनचे ईडी मनोहर राव यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये एससी ॲक्शन प्लॅनची अंतिम मुदत वाढवण्यात आलेली आहे. पात्र अनुसूचित जातीच्या लोकांना 2 एप्रिलपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. तर दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बाईक, ऑटो, सोलर पंप्स आणि दुभत्या मशीनची खरेदीसाठी या अनुदानांवर युनिट्स मंजूर केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. पात्र व्यक्तींनी या संधीचा लाभ घेण्यास सांगण्यात आले. మనకు ఎస్సీ యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా 24వ తారీఖు వరకు మనకు లాస్ట్ డేట్ ఉండే, అయితే దీనిని ఏప్రిల్ 2వ తారీఖు వరకు పొడిగించడమైంది. దీంతో పాటుగా కొత్త యూనిట్స్ కూడా సెకండ్ ఫేజ్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మనకు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఫేజ్లో 90 ఎలక్ట్రికల్ స్కూటీలు, 45 ఆటోలు ప్లస్ 10 సమ్మర్సిబుల్ పంప్ సెట్స్ వచ్చినాయి. మనకి ఇప్పుడు ఈ కొత్త యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా ఇంకా కూడా
2 వీలర్స్ 26 యూనిట్స్, తర్వాత 3 వీలర్స్ 11 యూనిట్స్, అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి డ్రోన్ సర్వీసెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత హార్టికల్చర్కి సంబంధించి ఆయిల్ ఫామ్ కానీ లేదా పంటల్ కల్టివేషన్స్ కానీ కూడా వేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇందులో భాగంగా మన మిల్క్ యానిమల్స్ అంటే బర్రెలు కొనుక్కోవడానికి కూడా ఇందులో మనకు బర్రెలు కొనుక్కోవడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి కూడా మన ఎస్సీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించింది ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలకు అయితేనేమో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలి కంపల్సరీగా. ఒకవేళ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ గిన మైనర్ ఇరిగేషన్ సెక్టార్లో గిన కావాలనుకుంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా పట్టా పాస్బుక్ని అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ వయసు వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ యూనిట్స్ ఏవైతే మనకు వెహికల్స్ ఉన్నాయో 21 సంవత్సరాల నుండి 50 సంవత్సరాల వరకు అర్హులు అవుతారు. తర్వాత ఈ అగ్రికల్చర్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 21 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా కూడా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అందరూ దీనికి అప్లై చేసుకుంటే దీన్ని 2వ తారీఖు తర్వాత వెరిఫై చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించి ఏదైతే మీరు అప్లై చేస్తున్నారో వాటి అప్లికేషన్ దరఖాస్తుల్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మీరు అప్లై చేసి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మొత్తం ఎంక్లోజ్ చేసి ఎంపీడీఓలోకి ఇస్తే అక్కడ నుంచి వెరిఫికేషన్ చేసి అక్కడ నుంచి జిల్లా కమిటీకి వస్తాయి. మన కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ జిల్లా సెలక్షన్ కమిటీ ద్వారా ఎంపిక చేయబడుతుంది. అందరికీ ముఖ్య సూచన ఏంటంటే మధ్యవర్తులను ఎవరిని నమ్మకండి, మధ్యవర్తుల ద్వారా ఎవరు రాకండి. మీరు స్వతహాగా మీ సేవా సెంటర్లలో అప్లై చేసుకొని మీరు దరఖాస్తుల్ని మా ఆఫీసులలో మీరు సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉంటారో వాళ్ళకు శాంక్షన్ చేయడం जరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ अप्लाय చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. डिग्री कॉलेजच्या प्राचार्या डॉक्टर अतिक बेगम यांनी सर्वांनी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करावे असे सुचवले. गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील शासकीय कला आणि वाणिज्य डिग्री कॉलेजमध्ये रस्ते सुरक्षा क्लबच्या वतीने एक रॅली आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये विद्यार्थ्यांना रस्ते सुरक्षेबद्दल जागरूक करण्यात आले. रस्ते सुरक्षेबाबत पळवण्याच्या पद्धती विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यात आल्या. त्यानंतर कॉलेजने आयोजित केलेले जॉब फेअरमध्ये 70 सहभागांची मुलाखत घेण्यात आली आणि 14 जणांची निवड करण्यात आली. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आले. त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील प्रजासेवा भवन कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कॅम्प ऑफिस येथे अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे.
పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే. ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే दर बुधवारी होणाऱ्या पशु मेळाव्यासाठी बेला मंडळ केंद्रावर लिलाव आयोजित करण्यात आला होता. गुरुवारी एमपीडीओ महेश कुमार आणि सरपंच भाग्यलक्ष्मी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत परिसरामध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. लिलावामध्ये अनेक लोकांनी सहभाग घेतला आणि बेला गावातील शेख कलीम यांनी 2 लाख या 39,000 जनावरे खरेदी केली. तर पोटले अजय यांनी 10,21,000 जनावरे विकत घेतली. एवढा पैसा गोळा करूनही जनावरांना पाण्याची सोय न पुरवल्याबद्दल अनेकांनी ग्रामपंचायत या प्रशासनावर टीका केली. एमपीडीओ म्हणाले की भविष्यामध्ये पाण्यासोबत या पिण्याच्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातील आणि त्यांनी सांगितले की व्यावसायिक मालमत्तांवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास परवाना रद्द केला जाईल. సంబంధం లేదు. అలాగే మీరు వేలము ఎవరైతే వేలను పాడేవాళ్ళు ఒకటో 1 नंबर 10 या ला सकते हैं, मगर तुम किसी को भी बेचे तो वो दाखला बनना ही पड़ता है. వస్తాయి దగ్గర ఎందుకు ఇస్తుంది సగాగు ఇంకొక 1 మినిట్ టైం ఉంది. ఈడ ఓల పేరు మీద అమ్ముతే ఆడ చేయనే పడతారు. नंबर का 30,000 ఒకటోసారి అండి 2,07,000 రూపాయలు. 3% రిజిస్ట్రేషన్ దస్తావేజులు సమర్పించేవాళ్ళను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నా. మీరు ఏదైతే వేలం వేసుకుంటారో అన్న ఎక్కడైనా చేంజ్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు ఆయననే ఉన్నారు. బస్ క్లారిటీ. ఈరోజు బేలా మార్కెట్ యొక్క పశువుల సంత మరియు వార సంత యొక్క వేలంపాట నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క వేలంపాటలో పశువులకు సంబంధించి 2,41,000 రూపాయలకు షేక్ కలీం గారు పాట పాడి దక్కించుకోవడం జరిగింది. మరియు అట్లాగే మన రోజువారీ అంటే వీక్లీ మార్కెట్కి సంబంధించి వార సంతకు సంబంధించి 10,21,000 రూపాయలకు పోట్లే అజయ్ గారు ఇట్టి పాటను అత్యధికంగా పాడి దక్కించుకోవడం జరిగింది. మరి వారిద్దరికి కూడా గ్రామ పంచాయతీ తరఫున అభినందన తెలియజేస్తూ మరి మార్కెట్లో అన్ని సౌకర్యాలు గ్రామ పంచాయతీ తరఫున కల్పిస్తామని, మరి వారు కూడా ఎక్కువ వసూలు చేయకుండా మరియు వారికి గ్రామ పంచాయతీ తరఫున రేట్ల యొక్క పట్టిక అందజేయడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారమే వాళ్ళు వసూలు చేయాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క వేలంపాటలో అత్యధికంగా మార్కెట్ గ్రామ పంచాయతీకి ఆదాయం సమకూర్చడంలో భాగంగా రాబోయే వేసవికాలం మరియు అట్లనే పశువుల సంత మార్కెట్లో
ఖచ్చితంగా వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి 2 నీటి తొట్టెలు కూడా నీటి తొట్టె నిర్మించడం జరుగుతుంది గ్రామ పంచాయతీ వారి నుంచి. అట్లాగే మోటారు తర్వాత ప్రత్యేకంగా వాటర్ సప్లై తాగడానికి కూడా నీళ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది. గ్రామస్తులందరూ సహకరించినందున వారి అందరికీ కూడా प्रत्येक धन्यवाद తెలియజేస్తాను. कृषी बाजार अध्यक्ष अल्लुरी अशोक रेड्डी आणि उपाध्यक्ष विलास पाटील यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बेला मंडळ केंद्रातील उपबाजार आवारामध्ये मार्कफेडच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या या चणा खरेदी केंद्राचे उद्घाटन केले. अध्यक्ष म्हणाले की केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे आणि त्यांनी चणा पिकवणाऱ्या या शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांना विक्री करण्याऐवजी सरकारने स्थापन केलेल्या आधारभूत किंमत केंद्राचा वापर करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की सरकार सध्या या चणा पिकाला प्रति क्विंटल 5,875 रुपये आधारभूत किंमत देत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की या पिकातील ओलाव्याचे प्रमाण 14% जास्त नसावे. खाजगी बाजारातील दरांच्या तुलनेमध्ये सरकारी केंद्रावर भाव जास्त असल्याने शेतकरी आपले पीक तिथेच विकावे असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले की काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे शेतकऱ्यांचे पीक प्रति एकर 10 क्विंटल दराने खरेदी करण्याबाबत कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करत आहे. लीडर म्हणलं तर मागते नाही आपण फोटो टर्निंग पॉइंट आणि కూడా అవుతుంది దాంట్లో ఫోటో भी अच्छा नहीं राइट ముగ్గురు ఇంకా తీయాలా 50 చేయబట్టి మళ్ళీ మనం 50 కాటా చేయాలి. జైనత్ మార్కెట్ వేల సబ్ డివిజన్లో శనగలు కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఓపెన్ చేసినాం కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ 7 కుంటల 13 కిలో తీసుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వం దృష్టికి 10 కుంటల కొరకు పంపించినాం. తొందరగా వచ్చేట్టున్నది. మరి ఆఖరికి ఈ ప్రతి రైతు దీన్ని వినియోగం చేసుకోవాలా. దళాలకు కానీ బయట కానీ అమ్ముకోకుండా ఓ 4 రోజులు వెనకనో ముందు अम्मुकोनी रैतुलु विनियोगं చేసుకోవాలా. आज बेला सब मार्केटमध्ये जे चण्याचं उद्घाटन केलं आहे त्याकरता सर्व कास्तकारांनी यांची नोंद घ्यावी की सर्वजण आपापला माल चांगल्या प्रकारचे आणून चांगला भाव घेण्याचे कोशिश करावे आणि काय तुम्ही काळजी करू नका. तुमचा माल घेतपर्यंत आम्ही इथंच राहून सर्वेचा माल घ्यायला होतो. आज 7 क्विंटल घेत आहे एकरी. आम्ही मिनिस्टरला विचारले कंदी श्रीनिवास रेड्डीच्या याच्यामुळे त्यांनासुद्धा हो म्हटले ते येऊन जाईल. एक 4-5 दिवसामध्ये 10 क्विंटल घेण्याचा प्रयत्न आमचा चालू आहे. तुम्ही याची काळजी घेऊ नका. कास्तकार सर्वजण माल आणून चांगल्या प्रमाणात विकून भाव घ्यायचे प्रयत्न करावे ही माझी विनंती. 5,875 आहे. यांचा लाभ हर कास्तकार घ्यावे कारण मार्केटमध्ये पाहिलं तर मालाला भाव नाही. निर्मल जिल्ह्यातील मामडा एसआय तिघला अशोक लाच घेताना एसीबी अधिकाऱ्यांकडून रंगेहात पकडले गेले. एसीबी डीएसपी मधू यांनी स्पष्ट केले की मामडा एसआय अशोकने एक रिअल इस्टेट व्यवहारातील फसवणुकीच्या प्रकरणामध्ये एका व्यक्तीला वाचवण्यासाठी 40,000 रुपयाची लाच मागितली होती. दुपारी 1 वाजल्याच्या सुमारामध्ये स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या काठसमध्ये 20,000 रुपयाची लाच घेताना ते रंगे हात पकडले गेले. डीएसपींनी सांगितले की एसआय अशोक यांना अटक करून करीमनगर येथील एसीबी न्यायालयामध्ये हजर केले गेले.
నేను డిఎస్పి ఏసీబీ ఆదిలాబాద్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో. ఈరోజు 26/3/2026 మధ్యాహ్నం అందాజ 1 గంట సమయంలో శ్రీ టి అశోక్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ మామూడా పిఎస్, వీరు ఒక కేసులో కంప్లైంట్ మీద చీటింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేయకుండటం కోసము 40,000 లంచం డిమాండ్ చేసేసి బ్రైబ్ను 20,000 యాక్సెప్ట్ చేసినాడు. అతన్ని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవటం జరిగింది ఏసీబీ. ఇతనిని కరీంనగర్ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎవరైనా కానీ గవర్నమెంట్ తరఫున చేయాల్సిన పనులకు కానీ చేయకుండా పైసలు ఎవరైనా కానీ డిమాండ్ చేసినట్లయితే, న్యాయంగా చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా పైసలు ఎవరైనా డిమాండ్ చేసినట్లయితే 1064 కానీ, అదేవిధంగా లేకపోతే డిఎస్పి ఏసీబీ ఆదిలాబాద్ అంటే నేను, నా నంబరే 9154388963. వీరికి ఫోన్ చేసేసి మీకు తగిన సహాయం పొందగలరని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం. మీ ద్వారా ఎవరైతే इन्फॉर्मेशन इस्तारो माकू వాళ్ళ పేర్లు కూడా గోప్యంగా ఉంచామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील मार्गपुरम येथे झालेल्या बस अपघातामध्ये निर्मल जिल्ह्यातील 3 प्रवासी प्रवास करत होते असे बुकिंग तपासातून समजले गेले. बसमधील 40 जणांपैकी 13 जण जिवंत जळाले आणि 15 जण जखमी झाले. प्रवासाच्या तपासणीनुसार निर्मल जिल्ह्यातील गुरवैया, कुमारी आणि रामू हे बसमध्ये असल्याचे वृत्त आहे. गैरवैय यांचे गाव मामडा मंडळातील परिमंडळ पल्ले गाव आहे, तर कुमारी यांचे गाव लक्ष्मणचंद मंडळातील तिरपल्ली गाव आहे. डोक्याला दुखापत होऊन गैरवैय सुरक्षित आहेत, तर कुमारी आणि रामू यांच्याबद्दलची माहिती अद्याप कळालेली नाही. అయితే మా డాడీ గురువయ్య, మా డాడీ పేరు, 4 రోజుల తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాడు. అయితే అతనికి కొద్దిగా చైన్కు అమౌంట్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఒక 5 lakhs అవసరం ఉంది. ఇక నిన్న ఈవినింగ్ 5:30కి హరికృష్ణ ట్రావెల్స్ బండికి ఎక్కించాము బస్సు, మన శివాజీ చౌరస్తా, నిర్మల్ చౌరస్తా దగ్గర ఎక్కించిన తర్వాత మార్నింగ్ మన నిర్మల్ డిఎస్పి సారు ఫోన్ చేసి ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పారు. అయితే ఎలా ఉన్నారని మేము అందరం బాధపడుతున్నాము. సో అంత లోపల అతనికి ఫోన్ కూడా లేదు. మళ్ళీ ఇక నేను ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ అని మళ్ళీ సార్కి ఫోన్ చేస్తే ఇట్లా మార్కాపురం హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారట అందరినీ అని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత నేను అక్కడ మార్కాపురంలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉంటే పోయి చూడమని చెప్తే అందరిని ఎక్కగా మా డాడీ పిక్ ఒకసారి సెండ్ చేసా. చూసి బాగానే ఉన్నాడు, హెడ్కు దెబ్బ తాకింది, ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. అది సంగతి. ఇంతకుముందు ఒక 10 నిమిషాల క్రితం నేను మా డాడీ తోటి ఫోన్ మాట్లాడాను. तेलंगणा विद्युत कारागीर कर्मचारी जेएसी युनियनचे वीज कारागीर मानवरहित आणि तुकडे दराने काम करणाऱ्या कामगारांच्या या समस्या सोडवण्याच्या मागणीसाठी निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील वीज विभागाच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केले. युनियनचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस सैदूर राजू आणि निरंजन यांनी पात्र कामगारांना रूपांतर द्यावे आणि एपीएसपीबी नियम लागू करावे अशी मागणी केली. त्यांनी मागणी केली की बेरोजगार कामगारांना कारागीर म्हणून मान्यता देण्यात यावी आणि शासन निर्णय क्रमांक 11 नुसार हमालांना वेतन दिले जावे. त्यांनी असा इशारा दिला की त्यांच्या रास्त मागण्या तात्काळ पूर्ण कराव्या, अन्यथा धरणे आंदोलने अधिक तीव्र केले जाईल. కార్మికులను సంస్థలో విలీనం వెంటనే, అన్మెంట్ కార్మికులకు విద్యుత్ సంస్థలో కార్మికులకు కన్వర్షన్ వెంటనే. ఈరోజు రాష్ట్ర జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి సమ్మెలో భాగంగా కార్యాచరణ, అందులో భాగంగా నిర్మల్ డివిజన్ ఆఫీస్ ముందు
దీక్ష ధర్నా చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ధర్నా ముఖ్య ఉద్దేశం విద్యుత్ సంస్థలలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆర్టిజన్ ఉద్యోగులను విద్యా అర్హతను బట్టి కన్వర్షన్ చేయాలని, అదేవిధంగా డిమాండ్ వర్కర్స్ను ఈ విద్యుత్ సంస్థలలో విలీనం చేసుకోవాలని, పీస్ రేట్ కార్మికులను 11 జీవో ప్రకారం కనీస వేతనం అమలు చేయాలన్న డిమాండ్స్ తోటి ఈ ధర్నా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. రాబో రోజుల్లో ఈ సమస్యలు కనుక పరిష్కరించకుంటే, యాజమాన్యం ప్రభుత్వం కనుక స్పందించి పరిష్కరించకుంటే 8వ తారీఖు ఉదయం 9 గంటల నుంచి నిరవధిక సమ్మెలోకి కూడా వెళ్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కోరికలు అనేటివి గొంతమ్మ కోరికలు కాదు. గత ప్రభుత్వంలో అన్యాయం జరిగిందని ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి వర్యులు బట్టి విక్రమార్క గారు కోర్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో చెప్పిన మాటనే అమలు చేయమని చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పిసిసి అధ్యక్షునిగా ఉన్నప్పుడు మెమోరాండం ఇస్తే మీ విద్యుత్ సంస్థలలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల సమస్యలన్నీ కూడా మాకు తెలుసు, మా ప్రభుత్వం రాగానే మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఆ మాట ప్రకారం ఈ విద్యుత్ సంస్థలలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి. ఒకే సంస్థ ఒకే సర్వీస్ రూల్స్, ఏపీఎస్సిబి సర్వీస్ రూల్స్ను అమలు చేయాలి, కార్మికులందరికీ మేలు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. కానీ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు, యాజమాన్యం స్పందించడం లేదు. కాబట్టి తప్పనిసరి అయ్యి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కాదు, కానీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవాలంటే ఉద్యమం చేయక తప్పదు. కాబట్టి తప్పనిసరి అయ్యి ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मागील BRS सरकारच्या काळामध्ये CMRF निधीचा गैरवापर झाला. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की ज्यांच्या PNनी निधी वळवला आहे ते सर्व समोर येतील. भाजप आमदारने इंदिरा गांधीवर केलेल्या वक्तव्याचा काँग्रेस नेत्यांनी निषेध. नगरपालिका अध्यक्षांनी तात्काळ आणि बिनशर्त माफीची मागणी. SP म्हणाले की संपूर्ण जिल्ह्यात एकाच वेळी नाकाबंदी करण्यात आली. हे स्पष्ट आहे की ऐवत कारवाया आणि ऐवत तस्करी रोखण्यासाठी होते. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. जिल्ह्यात इंधनाचा तुटवडा नाही, नागरी पुरवठा अधिकारी म्हणाले. नियमांचे पालन न करणाऱ्या बंकांवर कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.